ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਲਖ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ। ਆਟੋ ਕੈਬ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਬ ਆਟੋ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਟੋ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਬ ਆਟੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਟੋ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं जी, पता नहीं हड़ताल है कि नहीं ना। हड़ताल ही पता लगती। 4 बंदे चला रहे हैं, है ना। 2 बंदे हड़ताल किए हैं, 10 बंदे चला रहे हैं। हम क्या करेंगे? हमें तो किस्त भी देना है, नाले किराया देना है, बच्चे को खिलाना है। क्या करेंगे हम? नहीं, सानू दस्या नहीं, किसी ने पता नहीं चलिया सानू तो। ये हड़ताल जायज़ मानते हो तुसीं? नहीं जायज़ कहते जी, असं 500 रुपये डेली देना होंगे। ब्याज से पैसे फड़ के असं गड्डी फड़ी है। हुण जे ना देंगे साडा डबल हो जाते रोज़ के। ये नहीं हड़ताल तो असं कर नहीं सकते, किसी छुट्टी नहीं कर सकते। बीमार होंगे फिर भी काम करना आना पैंदा सानू। साडे बच्चे भुखे मर जाएंगे। नहीं सर, कोई पंपलेट नहीं छपाया, कुछ नहीं छपाया इन्होंने, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने। हमें तो आज आपसे ही पता चल रहा है भाई हड़ताल है। नहीं है, जायज़ नहीं है। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। हमें पता तो चले भाई किस चीज़ पे हड़ताल कर रखी है। हमें मालूम तो होना चाहिए भाई हाँ हड़ताल है। आधे बंदे काम कर रहे हैं, आधे बंदे कर रहे हड़ताल पे जा रहे हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧਦੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ LPG ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਟੋ ਤੇ ਕੈਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੋਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 650 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। रिलैक्सेशंस आ गई हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में मास्क अब मैंडेटरी नहीं रहे, ऑप्शनल रहे हैं। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि फिर से थोड़े कुछ स्टेट्स में इंक्रीज़ हो रहे हैं केसेस, बट वही चक्कर है कि क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गए थे तो गवर्नमेंट और पब्लिक सब बहुत थक गई थी, तो इसलिए उतना स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेना अब किसी के बस की बात नहीं है। इस वजह से, और बच्चे भी स्कूल अब शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है और इसी एंगल से सरकार ने ये जो प्रिकॉशन डोज, बूस्टर डोज जिसको कह रहे हैं, ये अब 18 to 60 के नॉर्मल में भी अलाउ कर दी है। तो लगवानी तो ज़रूर चाहिए। पब्लिक इसकी वेट ना करें कि पहले फिर से एक और साइकिल, एक और वेव आ जाए जो कि बहुत नुकसान कर सकती है और फिर जाके हम सोचे लगाने की, फिर लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। जब सरकार ने ये फैसिलिटी दे दी है और बहुत कम प्राइस पे लग रही है, तो किसी भी पब्लिक के माइंड में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम लगवाएं या ना लगवाएं। सब प्लानिंग वे से लगाते रहेंगे तो रश भी नहीं होगा और उनका इफेक्ट भी वैक्सीन का बन जाए। आपको लगता है सर सेंट्रल सरकार के बाद चंडीगढ़ को भी एक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि बूस्टर डोज लगाना अनिवार्य है, जिस तरह से कोरोना के लिए की, तभी लोग जागरूक हो पाएंगे। अदरवाइज लोग, मैंने अभी बात की है लोगों को, वो कहते हैं हम क्या ज़रूरत है। एक्चुअली अनिवार्य का मतलब क्या होता है? अनिवार्य तो तब है कि उसके बिना वो कहीं पे एंट्री ना कर सकें, ठीक है ना। अब उतने स्ट्रिक्ट होने के लिए फिर सरकार को उसको फ्री सप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर वो 386 भी है, हमें पता है कि इंडिया में हर तरह की पॉपुलेशन है,
तो अगर उन्होंने कह दिया कि इसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इसके बिना आप होटल में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, ऑफिस में नहीं जा सकते, तो फिर तो सरकार को जैसे पहले था फिर फ्री सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए अनिवार्य मुश्किल होगा, सरकार गाइडलाइन ही दे सकती है उसको ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਕ੍ਰੌਪ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਮੂਵ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬਟ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ DHS ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 8 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 250 रुपये फिक्स ही ਦੱਸਿਆ है जी। जो प्रिकॉशनरी डोज 18 प्लस के लिए सरकार ने सहूलियत की है वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है। जो हमारे 8 प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोविन पे रजिस्टर्ड हैं और जिन लोगों को पहले 2 डोजेज़ लग चुकी हैं और सेकेंड डोज से अब तक 9 महीने पूरे हो चुके हैं वो प्रिकॉशनरी डोज के लिए एलिजिबल है। ये डोज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लग रही है क्योंकि ये एक पेड डोज है। इसके लिए 250 रुपये का खर्चा रखा गया है। आप पेमेंट करके ये डोज लगवाएंगे। मैडम कितना ज़रूरी है इस वक्त, जैसे चौथी लहर ने दस्तक दे दी है भारतवर्ष में, आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे लोगों को? कोई भी बीमारी है और स्पेशली कोविड जो है तो हमने ये देखा है कि जिसको भी वैक्सीनेशन हो रखी थी अगर उसको कोविड हुआ भी तो उसकी बहुत सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ कम थी, एक हल्का फुल्का सा बीमारी होकर निकल गई और हमें अस्पताल जाने की नौबत नहीं आई। हम ये चाहते हैं कि अगर कहीं चौथी वेव आती है उससे पहले हमारी सारी पॉपुलेशन का प्रिकॉशनरी डोज हो रखा हो और उन्हें डिजीज़ से प्रोटेक्शन हो। सो मेरी सबसे ये अपील है कि आप अपनी ये प्रिकॉशनरी डोज ज़रूर लगवाएं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 650 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। एक खूबसूरत नज़ारा जीरकपुर ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਛਤਵੀੜ ਜੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲਗਿਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਛਤਵੀੜ ਜੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਛਤਵੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਦਿਖੇ। ਜੈਂਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਲੱਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੇ 6ਵੀਂ ਰਾਈਡ ਸੈਕਟਰ 4344 5253 ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਛਤਵੀੜ ਜੂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਛਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਖੇਲੀਆਂ, ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਦਮਤਾਲ ਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜੂ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਾਈਨੋ ਬਾਹਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਫੇਦ ਹਿਰਨ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਤੇ ਈਮੂ ਦੀ ਕਦਮਤਾਲ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੇਂਦੂਆ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਸ਼ੀ ਪਾਸੀ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛਤਵੀੜ ਜੂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲਗਿਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। ਸੈਕਟਰ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ IFSK ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਜੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਕਮ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਵਾਸਥਯ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਸਥਯ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਮੇਲਾ ਮਣੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ HDH ਮਣੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 45 ਸਥਿਤ ਅਰਬਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ UCH 22 ਦੇ ਵਿਖੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੈਲਥ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੈਕਟਰ 29 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੱਥੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁਣ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਉਮੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੈਕਟਰ 29 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 46 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਕਟਰ 29 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 29 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕਟਰ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਰਸੋਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਏਗਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਜੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏਗੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਝਾਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ LED ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖੇ ਹਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫੇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਨਮਸਕਾਰ।